માતૃત્વની આ પવિત્ર યાત્રા પર તું હવે પગલું મૂકે છે. તારા દરેક શ્વાસમાં હવે બે હૃદયોની ધડકન છે. પેટમાં વસેલું એ નાનકડું જીવન તારા પ્રેમની નિગરાનીમાં સુરક્ષિત, નિર્ભય અને આનંદિત છે. હે માતા, તારા મનમાં એક પણ ડર ન રહે. દરેક ચિંતા શાંત થઈ જાય, કારણ કે પરમાત્મા તારા હાથમાં એક અમૂલ્ય ખજાનો સોંપી રહ્યા છે. પરમાત્માને પ્રાર્થના કે તું હંમેશા પ્રેમથી ઘેરાયેલી રહે. પરિવારનો સાથ, પતિનો હૂંફ ભર્યો આધાર અને વડીલોના આશીર્વાદ તારા માર્ગને પ્રકાશિત કરતા રહે. આ નવજાત આત્મા તારા ખોળામાંથી દુનિયામાં આવે ત્યારે એ સાથે ખુશી, સંસ્કાર, આરોગ્ય અને પ્રકાશ લઈને આવે અને તું આ સફરમાં હંમેશા ગૌરવ, શાંતિ અને પૂર્ણતા અનુભવે. हेलो फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बहुत ही बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए, मस्त हो गए और तंदुरुस्त हो गए। तो जस्ट अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग तो हमारी हो गई थी सुबह के 5 बजे 5:10 पर, क्योंकि 5:10 पर मैं उठ गया था। उसके बाद फ्रेश हो गए। फ्रेश हो जाने के बाद मैं, दर्शक भाई, पापा और मामा, हम चारों गए हुए थे मंदिर पे। मंदिर पर जाकर भगवान की आरती की। आरती के बाद दर्शन किया। दर्शन के बाद दंडवत प्रणाम करके फिर थोड़ी देर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आए हम घर पे आके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठे और जस्ट अभी आए हैं ऊपर टेरेस के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पर ठंड जो लग रही है ना भाई, बात मत पूछो। क्योंकि सूरत तो लगती थी, मतलब वहाँ पर लगती थी वो कम थी, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। क्योंकि कल भी आया था, कल के दिन में भी मुझे इतनी सारी ठंड लग रही थी और आज के दिन में भी इतनी सारी ठंड लग रही है। मतलब कि वहाँ पर जो मौसम है ना, उनसे भी ज़्यादा ठंड का माहौल यहाँ पर ज़्यादा है सो उस वजह से। और आज का दिन है सीमंत संस्कार का, जो एक हिंदू धर्म के अनुसार बालक के टोटल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से आज का ये तीसरा संस्कार है। पहला होता है गर्भधारण का, उसके बाद होता है पुष्पवन संस्कार और तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो आज का दिन ये है पायल और विशाल के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए जो सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं, वो संस्कार आज के दिन में है। उसका पूरा आज, तो उस रिचुअल को आप सभी के साथ हम एंजॉय करवाएंगे। और मॉर्निंग का माहौल तो भाई अभी बहुत ही ठंड वाला है। यहाँ पर देखिए आरू और रूही दोनों अभी खेल रही है और धीमे धीमे सूर्यनारायण देव अभी ऊपर आ रहे हैं। और साथ ही में धुम्मस तो भाई बात मत पूछो, देखो इतना सारा धुम्मस अभी है, कोहरा ही कोहरा है वैसे समझ लो ना। तो અને આ બંને જો હું તું આરું હું થયું હે અહીં જો લસરપટ્ટી બનાવે છે, લસરપટ્ટી અહીંયા જો અહીંયા ગોઠવી દીધા લાકડા रूही यहाँ लसरपट्टी बनावे थे। और उसी के साथ नीचे सभी लोग अभी फ्रेश हो रहे। फ्रेश हो जाने के बाद सभी को 1 बाय 1 मिलेंगे। और विराली को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि क्या था, कल के दिन में भी मैंने आप सभी को बताया था कि पूरे दिन वो यहाँ पर होती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन आज के दिन घर में बहुत ही अच्छा सा प्रसंग है और उस प्रसंग पर वो हाजिर नहीं है। और साथ ही में मेरे साथ होना तो मुझे बहुत ही बेहतर रहता, लेकिन अकेला फील हो रहा है और वैसे भी मैं मिस कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले ही मैंने उसको कॉल किया कि तू फ्रेश हो गई, उठ गई, जग गई? तो बोली कि हाँ अभी जस्ट उठी हुई हूँ, फ्रेश होऊंगी, फ्रेश हो जाने के बाद आप सभी को मैं कॉल करूँगी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और रात को थोड़ी बहुत उसको सर्दी भी हो गई थी, सर्दी खांसी, क्योंकि अभी क्या है कि ठंड का माहौल इतना ज़्यादा है, तो उस वजह से फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद वीडियो कॉल में आप सभी को उसको मिलवाएंगे, ठीक है। कल के दिन में भी वो वीडियो कॉल में मिली हुई थी और आज के दिन में भी हम वीडियो कॉल के थ्रू ही उसको पूरा जो सीमंतोन्नयन संस्कार है उसको एंजॉय करवाएंगे और आप सभी को भी साथ में करवाएंगे। तो अभी जस्ट फिलहाल चलते हैं नीचे, क्योंकि क्या है कि सभी लोग अभी फ्रेश हो रहे हैं, साथ ही में तैयार हो रहे हैं। तैयार हो जाने के बाद सबको आपको मिलवाते हैं। तो जस्ट फिलहाल अभी सबको मिलना बाकी था, लेकिन अभी यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमारा वेन्यू है, जहाँ पर सीमंतोन्नयन संस्कार होने वाला है और साथ ही में दोपहर का यहाँ पर खाने पीने का जो आयोजन है। तो जिस जगह पर आया ना, उसी जगह पर 1 साल पहले हमारे यहाँ पर शादी हुई थी। यही हम जो पूरा हॉल है वहाँ पर हम आए हुए, फिर से आप सभी को दिखा दे, देखिए। और साथ ही में सब लोग अभी आ गए ऊपर, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें देखने के लिए। और पूरा स्टेज यहाँ पर डेकोर अभी हो चुका है, देखिए। सीमंत संस्कार खूब सरस मस्त मजानो स्टेज बनी गયું છે। વાહ ભાઈ વાહ, યશોદા માતા ને કનૈયા જો કેવું બન્યું છે, મસ્ત બન્યું છે, મસ્ત। આનો ફોટો પાડીને પાયલને મોકલી દો, મોકલી દીધો, હમણાં જોયો એમણે, ખૂબ સરસ બની ગયું છે। તો સરસ બની ગયું, થીમ બહુ મસ્ત છે, યશોદા માતા ને કનૈયા। જો અહીંયા બાળ કનૈયા, हाँ हाँ, तो भाई पूरी ऐसी थीम है
बहुत ही मस्त थीम है और साथ ही में वहाँ पर हाँ ऊपर छोटे छोटे बलून्स है और साथ ही में बाल कन्हैया है, बढ़िया सी थीम बनाई है। तो चलिए अभी फोटो, इसके बाद फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी करने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद पूरी सीमंतोन्नयन संस्कार विधि है वो स्टार्ट होगी। थोड़ी बहुत जो घर पे रिचुअल होते हैं वो रिचुअल वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और साथ ही में जो दोपहर का खाने पीने का आयोजन है वो यहाँ से नीचे है। और यही इसी मंडप पर हमारी शादी हुई थी 1 साल पहले, यही मंडप पर पूरा आयोजन यहाँ पर ही हमने रखा हुआ था। तो उसी जगह पर वापस यहाँ पर आ गए तो फिर से वो चीज़ें सभी रिमेंबर होने लगी है। और साथ ही में विराली आज के दिन में है नहीं, ठीक है, तो पूरी चीज़ें सभी मिस होंगी। साथ ये पूरा सीमंतोन्नयन संस्कार विधि जो है उसे एंजॉय करेंगे और इस व्लॉग को भी आप एंजॉय करिएगा। और अगर इसी के साथ आपको ये व्लॉग बढ़िया लगा हुआ है, साथ ही में मस्त मजे की बढ़िया सी कमेंट कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। સો જસ્ટના વાગ્યા છે 8:30 અને 8:30 સાથે પહોંચી ગયા છે ફરી પાછા ઘરે, અને ઘરે અત્યારે આવતાની સાથે બધાને જે મળવાનું બાકી છે। વેરી ગુડ મોર્નિંગ તો ક્યારનું થઈ ગયું છે ઉપર ટેરેસ ઉપર, ત્યાર પછી આપણે ગયા ત્યારે પણ હજુ બધાને મળવાનું બાકી છે। તો અત્યારે 1 બાય 1 મળીએ। અત્યારે જો મહેમાનો પણ અહીંયા સાથે આવી ગયા છે। જય સ્વામિનારાયણ, કેમ છે તબિયત પાણી સારી? સરસ સરસ, કેમ છો મજામાં? સરસ સરસ। અને સાથે જઈએ અત્યારે અંદર, કારણ કે બધા મહેમાનો અંદર આવી ગયા છે અને બધા અત્યારે મસ્તી મજાકના મૂડમાં છે। જય સ્વામિનારાયણ બધાને, કેમ છો બધા મજામાં? સરસ સરસ। શું છે દર્શકભાઈ ત્યારે અત્યારે? આનંદ છે, જો પાટલવાડીમાં ગયા હતા હા, અને બધું સરસ રેડી કરતા ડેકોરેશન ની બધું થઈ ગયું એકદમ કમ્પ્લીટ, જોઈ આવ્યા છીએ। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ। વિરાલીની એકની ખામી છે ને મમ્મી? અત્યારમાં ફોન કર્યો મને કે બધા મહેમાનો આવી ગયા, મેં બધા આવી ગયા, તું એક જ નથી અત્યારમાં। હા, આવવાનું નથી અમને। હા, વિડીયો કોલ કર્યો હતો એમને થોડી વાર પહેલા, તો કે હું એક જ નથી, કે બાકી બધા હશે ને? મેં કીધું આ બધા જ છે, તું એક જ અત્યારે હાજરમાં નથી એમ। એટલે શું છે, પ્રસંગ છે અને સાથે સાથે તબિયત એમની થોડી ઠીક નથી એટલા માટેથી। આ બાજુ ફેસ રાખજો, અહીંયા જો કાને અવાજ આવશે? અવાજ નો ફોટો પછી પાડું, કાલે આના લાલ કરી દો હાલો ભાઈ। હવે અવાજ આવશે કે તો ભાઈ? લાગુ છે કે ફળાફળી હાલો ઓકે બેટા, બાય તો જઈએ લે થોડું લે ये હવે અવાજ આવશે। તો હવે જો આપણા છેલ્લે પાય લાગતું લે આલે રે અવાજ આવ્યો, અરે એવો અવાજ આવ્યો, અવાજ
વધતો જાય છે જો પાછળ જવા દે સીધો આ જવા દે પાછળ પછી ભલે ધીમો કર નાખ પેલા હંભાઈ ખેડી લે ખેડી આવ્યો અવાજ જો આવ્યો ગાના ખાલી ખેડવાનો હાથ કીધો પાયલ તું જાવ દે જેસિંગ પર હાથ કાઢો આવ્યો અવાજ આવ્યો તારી મારે હોય તો મસ્ત મજાના ગીતો ચાલી રહ્યા છે અત્યારે અને પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે તમે જુઓ છો મોટું બગડ્યું વાહ પાયલ વાહ શેરીમાં અત્યારે જાન આવી છે ને આ શેરીની અંદર એક દિવસ અમે પણ આવી રીતે જાન લઈને આવ્યા હતા જુઓ થોડી ખેલવાઈ રહી છે આ શેરીમાં અમારી જાન આવી કાકા એક વર્ષ પહેલા અમે જાન લઈને આવ્યા હતા ને આ શેરીમાં હે ને जी यहाँ पर अभी हो गया सीमंत विधि जो थी वो घर पे तो फिनिश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो भी रिचुअल्स होता है आशीर्वाद देने का और साथ ही में आशीर्वाद के रूप पे
गिफ्ट्स भी होती है, तो वो अभी रिचुअल हो गई है स्टार्ट। साथ ही में डेकोरेशन भी आप देख सकते हो। पायल और विशाल को भी आप देखिए, बहुत ही बड़े, बहुत ही प्यारे से तैयार हो चुके हैं दोनों, मॉम टू बी और डैड टू बी। बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। હા જો હું એક હાજરી આપવા આવ્યો છું, બરોબર, તો મારે એકનું જ કવર હોવું જોઈએ। ના ના છે આપણી પાસે ઘણાય છે. હા આલ્યો તમ તારા આ બધા આપી જો. બોલો ખાલી એ ઘરના છે, ખાલી કરી દઈ દેવું. વાહ ભાઈ વાહ. હા વિરાલીની કમી છે. ઉતાવળ છે, અડધી થાળી ઊભા કરી દીધા। ન હોય જાય, પૂછ હમણાં વળાવવાનું મુહૂર્ત પૂછ, કેટલા વાગ્યાનું છે? 3:30 છે, એ ખબર પડી અમને. હમણાં ખબર પડી, પછી તમે આરામથી દાળ ભાત ખાધા। દાળ ભાત તો બહુ મસ્ત હોય. મસ્ત હોય ને, બાકી રહી ગયા ને? હા, પણ ઉતાવળ ફોટોગ્રાફીની બાકી હતું એટલા માટે જ કરાવી છે। વસૂલ તો કર્યો ને, પણ હા હવે પછી બધું બાળકનું રહેશે, હવે આપણું કાંઈ નહીં હોય। હા હવે આપણી ઓછી થઈ ગઈ, હવે બાળકની તૈયારીઓ રહેશે। તમે જમી લીધું મમ્મી? તમારે ઘરે જવાનું છે ને? હા હા, પાયલ સરસ મસ્ત તૈયાર થઈ છે, વિશાલભાઈ પણ મસ્ત લાગે, પણ અહીંયાથી ક્યાં ગયો? હા છે, ખૂબ સરસ લાગે છે, ડેટ ટુ બી। ચાલો તો જઈએ આપણે ફટાફટ। હા અત્યારે નીકળીએ છીએ, તો જસ્ટના અત્યારે નીકળીએ છીએ ફોટોગ્રાફી માટેથી, કારણ કે જમી લીધા પહેલાં કરવાની, પણ હવે શું થોડુંક ટાઈમ ડીલે થયો એટલે પછી એમાં પછી કરવા માટે જઈએ છીએ, ત્યાં જઈને તમને पासा મળીએ। बहुत ही बढ़िया सा खाना पीना हो चुका है, लेकिन खाने पीने तो आपने देखा कि नहीं, हमको खाने पीने नहीं दिया था, थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, ठीक है। तो उसे हजम करने के लिए हम यहाँ पर आ गए आंबावाड़ी में, और आंबावाड़ी में आते ही देखिए यहाँ पर अभी फोटो शूट हो रहा है धीमे धीमे। ओहो हो, अरे वाह अरे वाह, फरो फरो हजी फरो। छोटा बहुत यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है और साथ ही में रील शूट हो रही है। बाकी लोकेशन मस्त છે, નાનું એવું હે। પણ એક પ્રોબ્લેમ થઈ છે જીજુ, હો તડકો આવી ગયો છે। તડકો આવી ગયો ને, પણ આમ બહુ ખૂબ સરસ મસ્ત મજાનું છે એમ। આ કેફે બનાવી નાખો તો એને કે સારું પડશે, હે ને? જોકે ચેરથી બધું ગઈઠું જ હા આ જો આ ડાઇનિંગ એરિયા થઈ ગયો એમનો, રેસ્ટોરન્ટ એરિયા જે કંઈ પણ હોય, બાકીનો આ કેફે એરિયા થઈ ગયો। બહુ મસ્ત મજાનું લોકેશન છે અહીંયા, નાનું એવું, સાથે જો સ્ટવ ને એવી બધી વસ્તુ છે। વિશાલભાઈને કોઈના ફ્રેન્ડનું છે કોઈ આ લોકેશન, ખૂબ સરસ છે। ચલો ફરો ફરો, કેમેરામેન કે ત્યારે ફરાઈ એનર્જી વેસ્ટ થાય. એનર્જી વેસ્ટ થાય, દાળ ભાત નહીં હજમ થાય નહીં નથી ખાધા જ નથી. ખાતા જ નથી, આમ નથી ખાવા દીધા એમ કયો। આ ફોટોગ્રાફીમાં પાયલ એમ કે છે કે છોકરાની હાઈટ ટૂંકી પડે છે, આમ જોવો જ તમે, હવે તમે બહુ આમ જો કેટલી મસ્ત મજાની ફ્રેમ આવે છે। તમે એમ કહો છો કે હાઈટ ટૂંકી પડે છે? ફટાફટ પાછો ગરમે થઈ જાય. હા કારણ કે શું છે, ફોટોગ્રાફી થોડીક મસ્ત મજાની દર્શકભાઈની કરેલી, દર્શકભાઈ થોડીક હમણાં કમેન્ટ પાસ કરતા હતા એટલે થોડાક એંગ્રી મૂડમાં થયા છે, કારણ પાછો તડકો એટલો છે અત્યારે, અને એક જ ફ્રેમ છે અમારે જુઓ। હા અહીંથી ખાલી આટલી એલ છે ને, આટલી જ ફ્રેમ છે ફોટોશૂટમાં, એટલે થોડાક વધારે પેલા ડિસપોઇન્ટ થઈ ગયા છે, પણ મસ્ત મજાનું શૂટ થઈ રહ્યું છે। સાથે દર્શકભાઈને એટલા મસ્ત ફોટો ક્લિક કર્યા છે, જોરદાર. હે ને? હા એકદમ યંગ કપલ લાગે, નથી તમે લાગતા કે ભાઈ બે દીકરીઓ છે તમારે? બોલો। તો પછી યાર આવું જો ને, હા સાચું સાચું જ લાગે. સાચું કમેન્ટ કરજો। એમના ફોટો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોજો, કિંજલબેન મુકતા છે તો તમે દર્શક બતાવજો એવું લાગે. હા શ્યોર, મારા બ્લોગમાં હું બતાવીશ, તમે જોજો, બહુ મસ્ત મજાના ફોટો ક્લિક કર્યા છે। મૂક દેજો ને હા જો પણ હું મિસ કરું છું, મારા ફોટો કોણ ક્લિક કરે એ જ કહેતી છે? હતી, મારું કપલ નથી મારી જોડે, બોલો। એડિટિંગ કરવું પડશે. એડિટિંગ કરવું પડશે। વિરાલી વગર हाँ विराली, मिस कर रहे विराली ने हैं वो तो विराली भी आने वाले समय में हमारे साथ हो जाएगी। उसकी तबीयत का थोड़ा अप डाउन है, इसलिए वरना हमारे साथ ही है, हाँ, वीडियो पे चलती रहती है, हमारे साथ घूमती रहती है। હા હા વિડીયો કોલમાં પણ હમણાં શ્રીમદ વિધિને જે કંઈ પણ થયું ત્યારે વિડીયો કોલમાં પણ એમને બતાવ્યું છે, તો જોડે છે, પણ શું છે તબિયત નથી ઠીક એટલા માટે। ઠીક છે ચલો કન્ટિન્યુ બનાવી રહ્યો, મસ્ત મજાની ફોટો ક્લિક કરીએ છીએ અને આ વ્લોગને પણ એન્જોય કરતા રહેજો। આ ચક્કરમાં અહીંયા વિશાલભાઈને ભૂલાઈ ગયું મારે શું કરવાનું છે, આમ જો રીલનું શૂટિંગ અહીંયા ચાલુ છે, એક ધારું કન્ટિન્યુ થઈ ગયું। બતાવો બતાવો બતાવો, અરે 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 આમ જો જબરું થયું પણ એને ભૂલાઈ ગયું આ શોર્ટમાં મારે શું કરવાનું છે। વિશાલભાઈ જુઓ ફરી વખત જુઓ, બાપુજી આવે જો।
વાહ બાપુજી વાહ, જો પાછા ગયા. વાહ બાપુજી વાહ. અરે રે રે રે. જોયું? ફોન હાઉસ કંપનીનો તો ભાઈ મસ્તી મજાકની સાથે આપણે આખો ફંક્શન એન્જોય કર્યો છે ને ફંક્શન એન્જોય કરી અને ફોટોગ્રાફી કરવા માટે ગયા હતા. ત્યાં પણ ધમાલ મસ્તી કરી છે જે તમે આગળ જોયે છે. અને એમની સાથે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ ઘરે. ઘરે આવતાની સાથે એકદમ થઈ ગયું છે સુનકાર થઈ ગયો છે ને. કાલથી તો મમ્મીને પૂછો ખાવ સુનકાર થઈ જશે. રોજ પાયલે મમ્મીને પાર્સલ કરવા જાતે ને તે કઈ નથી લાગતું. આજે અચાનક આમ ગઈ તો એમ થાય કે કોઈ નથી. કોઈ નથી, હમણાં આવી જશે. હા, અને વ્લોગિંગ શરૂ હોય તો પાછું વાતો ચીતો ને બધું રહેતું હોય. હવે તો કાંઈ નહીં એમ વાતો કર્યા કરે. મમ્મી ઘરે એકલા જ રહેશે ને હવે. કાં વિશાલભાઈ આવી ગયા, પપ્પા જતા રહ્યા હોય. તો કેમ થયો? મજા આવી ગઈ? મગજ શાંત થઈ ગયો? अच्छा अच्छा. माँ बेटी हेयर ऑयल फोन आ गया. ऐसा कुछ है भाई. और अभी शाम की मेरी बस है तो 7 बजे की बस है. ठीक है, तो फ्रेश तो हो गया हूँ. बाकी सभी चीज़ें पैक करनी है. पैक करने के बाद पहले तो एडिटिंग फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि क्या है कल मॉर्निंग में ब्लॉग जल्दी आता. ठीक है, तो वो पहले निपटाना पड़ेगा. सूरत का कोई भरोसा नहीं है. 9 बजे भी पहुंचाते, 6 बजे भी पहुंचा देते, 5 बजे भी पहुंचा देते. तो उसी हिसाब से काम अभी निपटाना पड़ेगा. फाइनली इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं. आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा. मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण.